Jai Radha Jaya Sita Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Sita Bihari Jaya Duti Janavallabha Jaya Girivardhari Jayo Girivardhari Jaya Duti Janavallabha Jaya Girivardhari Jayo Girivardhari Jaya Yashodhanandana Jayo Brajajanarindana Jaya Yashodhanandana Jayo Brajajanarindana Jaya Yamunatiravanachari Jaya Kunjabihari Jayo Yamunatiravanachari Jaya Kunjabihari Jayo Yamunatiravanachari Jaya Kunjabihari Jayo Yamunatiravanachari Jaya Kunjabihari Jaya Yamunatiravanachari Jaya Kunjabihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Jai Shri Sri Radha Nilamadhav ki Srila Prabhupada ki Srila Gurudev ki Jai Gaur Hari Premanand Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tadho Jayam Mudhirahe. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is the very means of conquest, one should offer respectful obeisances unto the personality of Godhead Narayana, unto Naranarayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. By regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering of service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of Godhead, who is prized with transcendental songs, is established as an irrevocable fact.
जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांदा राधा कांदा नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावधन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते महाविष्णु स्वामी नामिने नमामि मूर्धन चन्नारविंदे श्री भागवत पद समेत से प्रचारणे लोकतारणे श्री महाविष्णु स्वामी। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. ഇന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഗുരുവിൻ്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കൃപയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:8:22. നമഃ പങ്കജനാഭായ നമഃ പങ്കജമാലിനേ നമഃ പങ്കജനേത്രായ നമസ്തേ പങ്കജാംഗ്രഹേ നമഃ പങ്കജനാഭായ നമഃ പങ്കജമാലിനേ നമഃ പങ്കജനേത്രായ നമസ്തേ പങ്കജാംഗ്രഹേ. ശ്രീമതി കുന്ത്യുവാച നമഃ പങ്കജനാഭായ നമഃ പങ്കജമാലിനേ നമഃ പങ്കജനേത്രായ നമസ്തേ പങ്കജാംഗ്രഹേ. വേർഡ് മീനിങ്. നമഃ സർവാദര പ്രണാമങ്ങൾ പങ്കജനാഭായ ഉദരമധ്യത്തിൽ താമരപ്പൂവിനോട് സാമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന സവിശേഷ അവമാനത്തോട് കൂടിയ ഭഗവാന്. നമഃ വന്ദനങ്ങൾ പങ്കജമാലിനെ സദാ താമരപ്പൂക്കളാൽ അലങ്കൃതനായവൻ. നമഃ പ്രണാമങ്ങൾ പങ്കജനേത്രായ താമരപ്പൂ പോലെ ശീതളമായ കടാക്ഷത്തോടു കൂടിയവൻ. നമ തേ അങ്ങേക്ക് ആദരപൂർവമായ പ്രണാമങ്ങൾ. പങ്കജ ആംഗ്രയെ പാദങ്ങളിൽ താമരപ്പൂ മുദ്രയുള്ള അങ്ങേക്ക്. ആകയാൽ താമരപ്പൂ ഉടമസ്ഥതയിലാക്കിയവനെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
നാഭിയിൽ താമരപ്പൂവിന്റെ അടയാളമുള്ളവനും സദാ താമരപ്പൂമാലകളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടവനും താമരപ്പൂ പോലെ സൗമ്യമായ കടാക്ഷത്തോട് കൂടിയവനും പാദങ്ങളിൽ പങ്കജമുദ്രണങ്ങളുള്ളവനുമായ ഭഗവാനെ അങ്ങേക്ക് എൻ്റെ ആദരപൂർവമായ പ്രണാമങ്ങൾ. ഭാവാർത്ഥം AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാമോ? ഓഡിയബിൾ ആണോ? അതെ പ്രഭു, അതെ കേൾക്കാം 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 പ്രഭുജി, കേൾക്കാം. ഓക്കെ. ഈ ശ്ലോകം നമ്മൾക്കറിയാം, കുന്തി മഹാറാണി ഭഗവാന്റെ അബോഡിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഈ പ്രാർത്ഥനയില് ഭഗവാന്റെ ബോഡിയില് ഫുൾ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ താമരപ്പൂവിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി പ്രഭു, സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ടെമ്പിളിൽ വന്നാലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ്, വെളിയിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈച്ച വന്ന്, കുറച്ചു നേരത്തെ അനീഷ് പ്രഭുവിന്റെ കുറച്ച് പ്രകടനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറച്ച് ഈച്ച വന്ന് പ്രശ്നം. ഓക്കെ. മറ്റുള്ളവരുടെ തനുക്കളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ആത്മീയ കളയബരത്തിന് കീർത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന സവിശേഷമായ മുദ്രകളിൽ ചിലതാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത് ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ. നമ്മളിൽ ഒരുവനായി ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാന്റെ സവിശേഷമായ ശാരീരിക ലക്ഷണത്താൽ ഭഗവാൻ സദാ വ്യത്യസ്തനായിരിക്കുന്നു. ഒരു സ്ത്രീ ആകയാൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ താൻ അയോഗ്യയെന്ന് കുന്തിദേവി സ്വയം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. സ്ത്രീജനങ്ങൾ, ശൂദ്രർ, തൊഴിലാളി വർഗം, ദ്വിജബന്ധുക്കൾ അഥവാ നികൃഷ്ടരായ ഉയർന്ന ത്രിവർണങ്ങളിലെ സന്തതികൾ എന്നിവർ വിവേകത്താൽ പരമനിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ ആത്മീയ നാമം, കീർത്തി, ഗുണങ്ങൾ, രൂപങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അതീന്ദ്രിയ ശ്രദ്ധാ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ യോഗ്യരല്ലെന്ന് ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നു. അത്തരം വ്യക്തികൾ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അയോഗ്യരെങ്കിൽ തന്നെയും മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ സ്ത്രീജനങ്ങൾ, ശൂദ്രർ, ദ്വിജബന്ധുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പതീതാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവത് കൃപ വിതരണം ചെയ്യാനായി മാത്രം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിച്ച ഭഗവാനെ അർച്ചാവിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ ദർശിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നു. അതീന്ദ്രിയ നാഭിയിൽ നിന്നും താമര പൂത്തണ്ട് പൊന്തി വരുന്ന ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ ഓരോ അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളിലും ഭഗവാൻ സഗർവാദ ക്ഷീണ്യത്തോടെ നിവേശിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അത്തരം പതീതാത്മാക്കൾക്ക് ദ്രവ്യത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി യാതൊന്നും തന്നെ ദർശിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും പൊന്തി വരുന്ന താമരത്തണ്ടിന്റെ അഗ്രത്തെ വിടർന്ന താമരപ്പൂവിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആദ്യ സൃഷ്ടിയായ ബ്രഹ്മദേവൻ ആവിർഭവിച്ചു. ആകയാൽ ഭഗവാനെ പങ്കജനാഭി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഹൃദയസ്ഥനായ രൂപത്തിൽ, ദാരുശില്പ രൂപത്തിൽ, ഭൂമിയാൽ സൃഷ്ടിതമായ രൂപത്തിൽ, ലോഹനിർമ്മിത രൂപത്തിൽ, രത്നകവച രൂപത്തിൽ, വർണ്ണചിത്ര രൂപത്തിൽ, മണ്ണിൽ കടഞ്ഞെടുത്ത രൂപത്തിൽ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഘടകങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന അർച്ചാവിഗ്രഹ രൂപങ്ങൾ പങ്കജനാഭിയായ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അത്തരം എല്ലാ രൂപങ്ങളും താമര പൂമാലകളാൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ സദാ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്ന അഭക്തരുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കാൻ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഹൃത്തിനകത്തെ ഭഗവത് രൂപത്തെ ധ്യാനനിമഗ്നൻ ധ്യാനിക്കുന്നു. ആകയാൽ സ്ത്രീജനങ്ങൾ, ശൂദ്രർ, ദ്വിജബന്ധുക്കൾ എന്നിവർ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിലുള്ള ആരാധനാലയങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന പക്ഷം ഭഗവാൻ അവരോട് പോലും കാരുണ്യമുള്ളവനാകുന്നു. അല്പജ്ഞാനികളായ ചിലർ ആരോപിക്കുന്നത് പോലെ അത്തരം ക്ഷേത്ര സന്ദർശകർ വിഗ്രഹ ആരാധകരല്ല. വിവേകികളായവരോടുള്ള അമിത ചായ്വ് പ്രകടിപ്പിക്കാനായി മാത്രമാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അത്തരം ആരാധനാലയങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠരായുള്ള എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരമാർത്ഥത്തിൽ ശൂദ്രരും സ്ത്രീജനങ്ങളും നിമ്ന വിഭാഗത്തിലുള്ള ആരു തന്നെയും ക്ഷേത്ര ആരാധനയിൽ നിന്നും വിലക്കപ്പെട്ടവരായി ഒരിക്കലും കരുതരുത്. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് ക്രമേണ ഉരുക്കൾ, അരക്കെട്ട്, മാറിടം, വദനം എന്നിങ്ങനെ വേണം ഒരുവൻ ഭഗവാനെ ദർശിക്കേണ്ടത്. പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ദർശിക്കാതെ ഭഗവത് വദനത്തെ ദർശിക്കുവാൻ ആരും പരിശ്രമിക്കരുത്. കുന്തിദേവി ഭഗവാന്റെ പിതൃശ്വാസാവ് ആയതിനാൽ ഭഗവാന് ലജ്ജ തോന്നുന്നതൊഴിവാക്കാനായി പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നതിന് പകരം പാദങ്ങൾക്കു മുകളിൽ അരക്കെട്ട് മുതൽ ഭഗവാനെ വീക്ഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ച് ഉത്തരോത്തരമായി വദനം ദർശിച്ച് പിന്നീട് താഴോട്ട് പാദത്തെ ദർശിച്ചു. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ എല്ലാം ക്രമാനുസൃതം തന്നെയായിരുന്നു. ഓം തത്സത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നതില് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ശ്ലോകമാണ്. ഇതിൽ പർപ്പട്ടിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഭഗവാന്റെ ശരീര സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും താമരപ്പൂവിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മി ദേവി താമരയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, സരസ്വതി ദേവി താമരയിലാണ്, ബ്രഹ്മദേവൻ താമരയിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ഒരു താമരപ്പൂ വന്നിട്ട് അതില് എന്താണ് പത്മസംഭവ, അതാ ബ്രഹ്മദേവൻ പെട്ടെന്ന് ഇംപ്രഗ്നറ്റഡ് സൺ ഓഫ് കൃഷ്ണ, പെട്ടെന്ന് അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മദേവന്റെ വേറൊരു പേര് പത്മസംഭവ. പെട്ടെന്നുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് പോലും അറിയില്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. നമ്മള് എന്തുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും താമരപ്പൂവിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നിട്ടുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാവരും താമരപ്പൂവിൽ ഇരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ താമരയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി വന്നിട്ട്, അത് ചെളിയിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും ആ ഒരു മലിനമായ ആ വസ്തുവിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രകൃതം ഇത് കാണിക്കാതെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നല്ല സുഗന്ധമുള്ള, കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് താമര നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത്. താമരയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവിടെ പ്രശ്നമാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കും. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയും പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോകണം. ഈ ഭൗതിക ലോകം ഫുള്ളും ഡിസ്റ്റർബൻസ് നിറഞ്ഞതും, ഈ താമര എങ്ങനെയാണോ ചെളിയിൽ നിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ മലിനമായിട്ടുള്ള, കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഈ ഭൗതിക ലോകം, പ്രത്യേകിച്ച് കലിയുഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവിടുന്ന് അവിടെ പോയാൽ പ്രശ്നം തീരുമെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇല്ല, അവിടെയും കണ്ടാമിനേറ്റഡ് തന്നെയാണ്. നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യം
ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ, എന്താണ് മായ, ഇതിൽ പെട്ട് കിടന്നാലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് താമരയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാവരും താമരയെ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇവരെന്തുകൊണ്ട് താമരയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ നോളേജിൻ്റെ, ഇവർക്ക് എന്തായാലും ബ്രഹ്മദേവനുള്ള അത്രയും നോളേജ് നമ്മൾക്കുണ്ടാവില്ല. വ്യാസദേവനുള്ളതുപോലെ നോളേജ് നമുക്കുണ്ടാവില്ല. അൺലിമിറ്റഡ് നോളേജ്, ഭഗവാനുള്ളത് പോലെയുള്ള നോളേജ് നമ്മൾക്ക് ആർക്കും നമ്മൾ നോക്കേ വേണ്ട. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു അറിവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് വലുതായിട്ട് കാണിക്കും. എനിക്ക് ഇതറിയാം, എനിക്ക് അതറിയാം. അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4:24-66 ശിവ പ്രയറിൽ പറയും പോലെ, പ്രമത്തമുച്ചൈർ ഇതികൃത്യ ചിന്തയ പ്രവൃദ്ധ ലോപം വിഷയേഷു ലാലസം ത്വം അപ്രമത്തഃ സഹസാഭി പദ്യസേ ഷുല്ലേലിഹാനോ ഹിർ ഇവാക്കുമന്ദഃ. പ്രമത്തമുച്ചൈർ, പ്രമത്ത മീൻസ് മെന്റൽ ഡിസോർഡർ. പ്രമത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച അവസ്ഥ. പ്രമത്ത ഉച്ചയർ, ഉറക്കെ സംസാരിക്കും. ഇതി കൃത്യ ചിന്തയാ, എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, യു നോ ഹു ആം ഐ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സംസാരിക്കും. പ്രവൃദ്ധ ലോപം വിഷയേഷു ലാലസം, ഇതെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇതാണ്. ഇത് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും നശിച്ചു പോകും. ത്വം അപ്രമത്തഃ, അപ്രമത്ത ഈസ് കൃഷ്ണ. ത്വം അപ്രമത്തഃ സഹസാഭി പദ്യസേ ക്ഷുല്ലേലിഹാനോ ഹിർ ഇവാക്കുമന്ദഃ. നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്ന് എനിക്ക് അതറിയാം ഇതറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാലമാകുന്ന പാമ്പ്, അതായത് ഒരു സാധാരണ പാമ്പ് എങ്ങനെയാണോ ഒരു എലിയെ ഈസി ആയിട്ട് വിഴുങ്ങുന്നത്, അതേപോലെ കാലമാകുന്ന പാമ്പ് നമ്മളെ വന്ന് വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടൊക്കെ പോകും. നമ്മളിവിടെ കിടന്ന് ബഹളം കാണിച്ചിട്ടൊന്നും യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ ബ്രഹ്മദേവനും ലക്ഷ്മി ദേവി, ഭഗവാൻ, സരസ്വതി ദേവി ഇവരെല്ലാവരും താമരപ്പൂവിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് കാരണം ഇവരുടെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ താമരയെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ താമര ഇതളിനേക്കാളും ഭാരം കുറവാണ്. ഭാരം കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അറിവിനെ അവരൊരിക്കലും മിസ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. അവര് സത്കർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഭഗവാന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയും പോലെ പ്രമത്തമുച്ചേർ ഇതികൃത്യ ചിന്ത, ഒന്നാമത്തെ വിഷയം. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം, ശരിക്കും ഇതൊരു മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് ആണ്. പക്ഷേ അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഭാഗവതമാണ്. നമ്മൾ ഇത് സർഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിനിമയുണ്ട്. ആ സിനിമയിൽ യൂസഫ് അലി കേച്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ആള് എഴുതിയ ഒരു പാട്ട്, ആ പാട്ടിന്റെ പല്ലവി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഭാഗവതമാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു സ്കോളറാണ്, നല്ലൊരു സാൻസ്ക്രിറ്റ് സ്കോളറാണ്. അതായത് ആദിമ ചൈതന്യ നാഭിയിൽ വിരിയും 1000 ഇതളുള്ള താമരയിൽ രചനാ ചതുരൻ ചതുർമുഖൻ ഉണർന്നു. ആദിമ ചൈതന്യം മീൻസ് മഹാവിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് 1000 ഇതിലുള്ള താമര വിരിഞ്ഞു. ആ താമര വിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ രചന മീൻസ് സൃഷ്ടികർത്താവായിട്ടുള്ള ചതുർമുഖൻ ബ്രഹ്മദേവൻ, ചതുർമുഖൻ. നോക്ക്, ഒരു സിംപ്ലി മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാള്, ഒരു ഡിവോട്ടി പോലും അല്ലാത്ത ഒരാള് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ഈ സാൻസ്ക്രിറ്റ് നോളേജ് ഇതെല്ലാം സ്വായത്തമാക്കിയിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു സ്റ്റാൻസ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ എത്രയും നാളായിട്ട് ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നു, നമുക്ക് ഇന്നതുവരെ ഭഗവാനെ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ വേയിൽ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്നതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ കുന്തി മഹാറാണിയെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുന്തി മഹാറാണി വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുക. ഇതില് പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ സാഹചര്യം വെച്ചിട്ടാണ് പ്രഭുപാദ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് സ്ത്രീകളായാലും കച്ചവടക്കാരായാലും അവർക്കൊന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഇതില്ല.
അത് ഭഗവത്ഗീത 9-ാമത്തെ അധ്യായം 32-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് മാം ഹി പാർത്ഥ വ്യപശ്രിത്യ ഏപിസ്യു പാപയോനയ സ്ത്രീയോ വൈശ്യസ്തദ ശൂദ്ര സ്തേപിയാന്തി പരാംഗതി. അല്ലയോ പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു 2-3 മാസം മുമ്പുള്ള ഒരു ന്യൂസിൽ, ഒരു റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിലെ ന്യൂസിൽ ഒരാൾ പറയുകയുണ്ടായി, ഭഗവത്ഗീത തെറ്റാണ്. അതായത് പാപയോനയ, സ്ത്രീയോ പാപയോനയ, അതായത് സ്ത്രീകളെല്ലാം പാപയോനിയിൽ ജനിച്ചവരാണ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ജനിച്ചവരാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൈക്കൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ട് കാണും. ഇതിനെയാണ് മിസ്ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ജ്ഞാനമില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് മിസ്ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്ത്രീയോ വൈശ്യസ്തദോ ശൂദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ആരായാലും ശരി, അല്ലാതെ സ്ത്രീകളെല്ലാവരും പാപയോനിയിൽ ജനിച്ചതെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. കാരണം അന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഗുരുകുലത്തിൽ പോയി ഇതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം പഠിക്കാനുള്ള എന്തില്ല, ആ ഒരു റൈറ്റ്സ് എന്നല്ല, അവർക്ക് പോകാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അന്നത്തെ അവരിപ്പോൾ നമ്മളെ പോലെ IT ഫീൽഡിലല്ല ജോലി ചെയ്യണത്. അവര് എന്താണ് IAS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്, അതുപോലെ അന്നത്തെ സ്ത്രീകൾ വന്നിട്ട് IAS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ അടുക്കള സർവീസ്. ആ ഒരു ഇതിലാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവർക്ക് വേറെ ഇതൊന്നുമില്ല. അവരവരുടെ അച്ഛനിൽ നിന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരിൽ നിന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്നോ ആണ് അവർ ഈ നോളേജ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അല്ലാതെ അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഗുരുകുലത്തിൽ പോയി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതില്ലായിരുന്നു. കാരണം അവിടുത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മാസ്റ്ററും പുരുഷനാണ്, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും പുരുഷന്മാരാണ് അന്നത്തെ സാഹചര്യം. അപ്പൊ ഇത് അന്നത്തെ സാഹചര്യം വെച്ചാണ് ഈ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഭഗവാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്ത്രീയോ വൈശ്യസ്തദോ ശൂദ്ര സ്തേപിയാന്തി പരാം ഗതിം. ആര് എന്നെ അഭയം പ്രാപിച്ചാലും എന്ത് വിശേഷം ചെറിയ ആര് എന്നെ അഭയം പ്രാപിച്ചാലും ഞാൻ അവർക്ക് മോക്ഷം കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് അവതരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ അവജാനന്തി മമ്മൂഢ മാനുഷ്യം തനുമാശ്രിതം. അതായത് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക്, അതായത് മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് അവര് നോക്കുമ്പോൾ ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യനാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യനാണ്, അങ്ങനെ അവർ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ എന്താണ് നമഃ പങ്കജനാഭായ നമഃ പങ്കജമാലിനെ. നാഭിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഭി എന്ന് പറയുന്നത് താമരപ്പൂവിന്റെ ഇതിലോട് കൂടിയതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് താമരപ്പൂ പോലെയാണ്. നമഃ പങ്കജമാലിനെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹാരം വന്നിട്ട് താമരമാല പോലെയാണ്, താമരമാലയാണ് അദ്ദേഹം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പർപ്പട്ടിന്റെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു ക്ഷേത്രത്തില് ഇപ്പോൾ മുമ്പൊക്കെ, അതായത് ഒരു 20-25 വർഷം മുമ്പൊക്കെ ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പാദം വഴിയാണ് കയറ്റി വിടുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോഴും വന്നിട്ട് അത് മാറി തലവഴി കയറ്റി വിടും. നമ്മളൊരു അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ചെരുപ്പ് ഊരിയിടും. നമ്മൾ ചെരുപ്പ് ഊരിയിടുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ വാശി, നമ്മുടെ അഹങ്കാരം, നമ്മുടെ അസൂയ, മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തുള്ള നമ്മുടെ വിദ്വേഷം, ഇതെല്ലാം ആ ചെരുപ്പിനോടൊപ്പം ഊരി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ പാദമാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. അതായത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലോ ഗുരുവായൂരോ എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലാണ്. കാരണം നമ്മൾ തിരുപ്പതി ബാലാജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ഷേത്രം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ മിക്ക ആൾക്കാരും പോയിട്ടുമുണ്ട്.
തിരുപ്പതി ബാലാജിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശംഖ്, ചക്രം, അഭയം, വരദം എന്ന് പറയും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ശംഖുണ്ട്, ചക്രമുണ്ട്, അദ്ദേഹം വളരെ അഭയം, പിന്നെ വലത് കൈ താഴോട്ടാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത്. അഭയം, വരദം, എന്ത് വരം വേണമെങ്കിലും തരാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ തിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ കൈവച്ചേക്കുന്നതല്ല, മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് തരാനായിട്ട് കൈവച്ചേക്കുന്നതല്ല. ആരെങ്കിലും എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴോട്ടാണ്, എൻ്റെ പാദത്തിലാണ് അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വലത് കൈ, തിരുപ്പതി ബാലാജിയുടെ വലത് കൈ വന്നിട്ട് താഴോട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ശംഖ്, ചക്രം, അഭയം. അഭയം മീൻസ് ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കും, അതാ അഭയം. അഭയം, വരദം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്താണ് ബൂൺ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ വേണം ഇത് അഭയം പ്രാപിക്കാനെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ് കൈ താഴോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ പതുക്കെ അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് നാഭി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാറിടം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വദനം, അതെല്ലാം പോയി ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും താഴോട്ട് വേണം തിരിച്ചു വരാൻ. നമ്മളിവിടെ ആരതി ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യം, നാഭിയിൽ 2 പ്രാവശ്യം, മുഖത്ത് 1 പ്രാവശ്യം, മൊത്തത്തിൽ 7 പ്രാവശ്യം. അത് വീണ്ടും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ച് പഴയ ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രോപ്പർ വേ ആണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മളൊരു അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമഃ പങ്കജനാഭായ, നമഃ പങ്കജമാലിനെ, നമഃ പങ്കജനേത്രായ, നമസ്തേ പങ്കജാഗ്രയെ, ബോഡി ഫുള്ളും താമര ഇതുപോലെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ആള്, അതായത് താമരയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള എന്താ ഹോൾസെയിലർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഒരിക്കലും കണ്ണടച്ച് പോയി അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല. ചില ആൾക്കാരുണ്ട് വലിയ ക്യൂവിൽ ഭയങ്കര ആങ്സൈറ്റിയോട് കൂടി ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ഭക്തനായിട്ടും പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ ഭക്തനായിട്ടും വാട്ടെവർ എവിടെ ആയാലും, ആറ്റുകാൽ ദേവി ആയാലും ക്യൂവിൽ മണിക്കൂറുകളോളം നിൽക്കും. പക്ഷേ മണിക്കൂറുകളോളം നിന്നിട്ട് എനിക്ക് എപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നിട്ട് ഭഗവാനും അവിടെ ഇരുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരാൾ മാത്രമാണ് എന്നെ എപ്പോഴും കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. നേരെ ക്യൂ എല്ലാം മാറി അദ്ദേഹം ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉടനെ കണ്ണടയ്ക്കും. ഒരിക്കലും കണ്ണടച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പാദം, നാഭി, ഭഗവാന്റെ താമരപ്പൂ പോലുള്ള ഫേസ്, അവിടെ നോക്കി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തേത്, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിരിക്കണം. വളരെ റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടി ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന. അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഡെയിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പിളിലെ ഡെയിറ്റിയെ വലിയ സംഭവമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പിളിലെ ഡെയിറ്റിയിലാണ് പൂജ, ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിയിലും നല്ല ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരാൾ വന്നിട്ട് പൂജ ചെയ്യുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് സമയത്തിനുള്ള ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ചൈതന്യം ഇതെല്ലാം വരുന്നത് കൊണ്ട് ടെമ്പിളിലെ ഡെയിറ്റി ഭയങ്കര വലിയ ഡെയിറ്റി ആയിട്ട്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആ രീതിയിലും അല്ല കാണുന്നത്. രണ്ട് മെന്റാലിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടി മാത്രമേ വീട്ടിലായാലും നമ്മൾ ടെമ്പിൾ ഹാളിലായാലും, ഭഗവാൻ അതൊരു വ്യക്തിയാണ്. നമ്മളൊരു ഒരു നല്ലൊരു ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഗസ്റ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഗസ്റ്റ് ഒരു സോഫ സെറ്റിലും നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അവിടെ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കാറില്ല. പലരുടെയും വീട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഡേറ്റി വീട്ടിലുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഫൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. വിത്തൗട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫൈറ്റ് എവറി ഡേ എന്ന് പറയും പോലെ, ഒരു ഇൻഫർമേഷനും ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ചുമ്മാ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു ടെമ്പിളിൽ വരാൻ നേരത്തെ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭഗവാൻ എവിടെ ആയിരുന്നാലും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് വീട്ടിലായിരുന്നാലും, ഹൃദയത്തിലായിരുന്നാലും, ടെമ്പിൾ ഹാളിലായിരുന്നാലും, വെളിയിലായിരുന്നാലും, എവിടെ ആയിരുന്നാലും ഭഗവാൻ തന്നെ. ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊടുത്തിരിക്കണം. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ്. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വേറെ ഇതിനകത്തുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് കുന്തി മഹാറാണി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
14 വർഷത്തോളം ഈ 5 മക്കളുമായിട്ട് കാട്ടിലായിരുന്നു. നമ്മളെ പോലെ ഫാനില്ല, ട്യൂബില്ല. നമ്മൾക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ ലോഡ് ഷെഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറണ്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. കൊതുക് കടിക്കും, ശരീരം വിയർക്കും, വിശറി ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് വെച്ച് വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് കറണ്ട് വന്നില്ല? ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിലുള്ളവരെ ഫുള്ള് നമ്മൾ ചിലപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ബ്ലെയിം ചെയ്യും. ഇവരെല്ലാവരും നശിച്ചു പോണേ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പം ഇവന്മാർക്ക് ഇത്രയും വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് ഇവന്മാർ എന്തിനാണ് കാണിക്കുന്നത്? കറണ്ട് ബില്ല് കൂടുതലാണ്, എന്നിട്ട് പോലും കറണ്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിയാണ്. ഭൗതിക ലോകം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ശരീരം വെച്ച് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ഇത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകണമെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റും. അത് നമുക്ക് അസുഖമായാലും ശരി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളായാലും ശരി, വേറെ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളായാലും ശരി, നമ്മൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ റെസ്പെക്ട്. ഇത് ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ട് കുന്തി മഹാറാണി കാട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് പോലും, ഇത്രയും 14 വർഷം ഇവരുമായിട്ട് കാട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് പോലും ഒരൊറ്റ അക്ഷരം ഇദ്ദേഹം കാരണമാണ് എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. നമ്മളൊരു 2 ദിവസം കാട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചു പോകും. ഇല്ല വേണ്ട, ഒരു അരമണിക്കൂർ ലോഡ് ഷെഡിങ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്ന് നോക്ക്. ഇല്ലെങ്കിൽ 7 ദിവസം, ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ മുതൽ 7 ദിവസം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വാട്ടർ അതോറിറ്റി കണക്ഷൻ ഉള്ളവർക്ക് സന്തോഷിക്കാം, വെള്ളമേ ഇല്ല. നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ഇനി കുറച്ച് നാൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നേരത്ത്, ഒരു 10 വർഷം കൂടെ ആവാൻ നേരത്ത് ഈ സ്റ്റേജും ആയിരിക്കില്ല, വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമേ കാണൂല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ ബ്ലെയിം ചെയ്യും? എത്ര നാൾ നമ്മൾ ബ്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് നമുക്ക് ഈ ശരീരം വെച്ചിട്ട് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് അല്ലാതെ, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അപ്പോൾ അവര് 14 വർഷം കാട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് പോലും അവരുടെ പ്രേയേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ഒരാളിനെ പോലും ബ്ലെയിം ചെയ്യാതെ, കൃഷ്ണ ഹരേ അഭിരക്ഷിത, എൻ്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ നിന്ന് പോലും ഭഗവാനെ നീ മാറ്റാതെ, ഇതെല്ലാം നീ കാരണമാണ്, നിന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചെന്നുള്ള ബോധത്തോട് കൂടിയ കുന്തി മഹാറാണി ഇത് പറഞ്ഞു. എപ്പോഴാണോ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ആ സമയത്ത് നമ്മളിൽ നിന്ന് 3 കാര്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകും, 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്കുണ്ടാവും. അതിന് PFA PLH എന്ന് പറയും. PFA എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും പേടിക്കേണ്ട, പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് അസോസിയേഷൻ അല്ല. PLH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പിയർലെസ് അസോസിയേഷൻ. എന്താണ് പിയർലെസ് ഹാൻഡ്ലിംഗ്? അതുമല്ല. P മീൻസ് പെയിൻ ലെഫ്റ്റ്. നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ, നമ്മുടെ എന്താണ് വേദന, നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗ്ലക്റ്റ് ആണ്. മരണം എന്നൊന്നുമല്ല. മരണം നമുക്ക് സൂചി കുത്തുന്നത്, ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്, ഇതൊന്നും അല്ല. ഏറ്റവും വലിയ പെയിൻഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ, ഏറ്റവും വലിയ പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗ്ലക്റ്റ് ആണ്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മളെ അവഗണിക്കുക. അത് ഭയങ്കര നമ്മൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണിയും കുടുംബത്തിനെയും ആ രാജ്യത്തുള്ള ഹസ്തനപുരികളുള്ള രാജ്യത്തുള്ളവരെല്ലാവരും നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു. അതൊരു വലിയൊരു പെയിൻഫുൾ സിറ്റുവേഷനാണ്. നമ്മൾ ചിത്രകേതു മഹാരാജന്റെ സ്റ്റോറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ചിത്രകേതു മഹാരാജ് ആ ഒരു എന്താണ് കൃതദ്യുതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വൈഫ് പ്രഗ്നന്റ് ആയപ്പോൾ എന്താണ് ആ ചിത്രകേതു മഹാരാജ് ബാക്കിയുള്ള രാജ്ഞിമാരെല്ലാം ഫുള്ള് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് അസൂയ ഉണ്ടായി. എപ്പോഴാണോ ഈഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അസൂയ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വരണത്, ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻക്രീസ് ആവും. അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഒരു പോയിസൺ വെച്ചിട്ട് ആ കുട്ടിയെ കൊന്നു കളഞ്ഞു. നെഗ്ലക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു പെയിൻഫുൾ സിറ്റുവേഷനാണ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സിറ്റുവേഷൻ. പക്ഷേ അവര് കുന്തി മഹാറാണിയുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മഹാരാജ് പറയും ഡിഫിക്കൽട്ട് മൂവ്മെന്റ് സീക്ക് കൃഷ്ണ എന്നാണ്. ഡിഫിക്കൽട്ട് മൂവ്മെന്റ്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ സീക്ക് ഭഗവാനെ അന്വേഷിക്കുക. എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായത്? എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പ്രോബ്ലം വന്നത്? ആരാണ് ഇതിന് കാരണം? നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെയായിരിക്കും. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭാഗവതം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പെയിൻ ലെഫ്റ്റ്. രണ്ടാമത്തത് ഫിയേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ്. പേടിയേ ഇല്ല. കാരണം വൃന്ദാവന സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇനി ആകാസുരൻ, തൃണാവർത്തൻ, എന്താണ് പൂതന, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇനി ആരൊക്കെ വന്നാലും
പേടിക്കാനേ പോണില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അവർക്കറിയാം ആര് വരും, ഭഗവാൻ വരും, വന്ന് രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്കറിയാം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ആങ്സൈറ്റിയിലാണ്, ഉത്കണ്ഠയില്ലാതാവും. നമുക്കിതെല്ലാം പോകണം. നമുക്ക് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ കൂടുതൽ സറണ്ടർ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഫിയർ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ചെയ്യണം. ആങ്സൈറ്റി വരുന്ന സമയത്തും ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റായി ചെയ്യുമ്പോൾ PLH, പീസ് ജോയിൻറ്റ്, നല്ല സമാധാനം കിട്ടും. പീസ് ജോയിൻറ്റ്, ലവ് ജോയിൻറ്റ്, നമുക്ക് സ്നേഹം, ഉത്തരവാദിത്വം. മഹാരാജ് പറയും ലവ് മീൻസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, മക്കൾ, അച്ഛൻ, അമ്മ ഇവരെല്ലാവരും ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു ലവ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ലവ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഉത്തരവാദിത്വത്തോട് കൂടിയുള്ള ലവ് ആയിരിക്കും. ലവ് മീൻസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിവോഷണൽ സർവീസിൽ വന്നു, ഞാൻ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അവർ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവില്ല എന്നൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 or 2 റൗണ്ട്സ്, അതായത് നമ്മൾ 1 or 2 റൗണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് പോലെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നാമം ജപിക്കണം. അതാ ലവ് മീൻസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അല്ല നീ എൻ്റെ മകനാണ്, മകളാണ്, നീ എൻ്റെ കാമുകിയാണ്, ഫ്രണ്ടാണ്, കണ്ണേ കരളെ കപ്പലണ്ടിത്തോടെ നമുക്ക് ഈ ചരളിൽ കിടന്നുരുളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതല്ല ലവ്. ലവ് മീൻസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, മീൻസ് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വന്നാൽ മറ്റ് ജീവാത്മാക്കളോടും നമ്മൾ കരുണ കാണിക്കണം എന്നാണ്. അത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അകത്തിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ നമ്മൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിയണം. അത് ഈ ശരീരത്തിനകത്തിരുന്ന് എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് വേണം. അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റൊരാൾ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ മകൾ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നു, അപ്പൊ എല്ലാം നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ സോളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മറ്റേ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ശരീര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള മകൾ, മകൻ, നീ ചെയ്താൽ നീ പോവും, ഞാൻ ചെയ്യണുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ല, അവർ ചെയ്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പറഞ്ഞു നോക്കുക, ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇത് റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം എപ്പോഴാണോ റെസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത്, അപ്പോഴ് മാത്രമേ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട്, ഭഗവാൻ വിശദേ ഹൃദി, ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ശൃണ്വത. ശൃണ്വത മീൻസ് കേൾക്കുക. ശൃണ്വത ശ്രദ്ധയ, ഒരു കലാമിറ്റീസോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ശ്രദ്ധയ, വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി. ശ്രദ്ധയ നിത്യം, നിത്യം മീൻസ് ഓൾവേസ്, എല്ലാ ദിവസവും ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും. ഗൃണതശ്ച സ്വചേഷ്ടിതം, സ്വചേഷ്ടിതം മീൻസ് ഓൺ എൻഡേവർ. എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പൊ നമുക്ക് കഥാമൃത പ്രഭുവിന്റെയും ഐശ്വര്യ മാതാജിയുടെയും മറ്റു ഡിവോട്ടീസിന്റെയും കൃപ കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഇതെല്ലാം കറക്റ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശൃണ്വത, ശ്രദ്ധയ നിത്യം, ഗൃണതച്ച സ്വജേഷിതം. 8 മണിയാവുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓൺ എൻഡേവറിൽ നമ്മുടെ ഈ വിരല് ആ ഒരു എന്താണ് സൂം എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിലെങ്കിലും നമ്മൾ തൊടാനായിട്ട് പ്രാപ്തിയായിരിക്കും. ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ശൃണ്വത ശ്രദ്ധയ നിത്യം ഗൃണതസ്യ സ്വചേഷിതം കാലേന നാ അതിദീർഘേണ. ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി വരുമ്പോൾ കാലേന നാ അതിദീർഘേണ, കാല മീൻസ് കൃഷ്ണ, നാ അതിദീർഘേണ. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഭഗവാൻ പാഴാക്കാതെ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഇതിലിരിക്കും. നമ്മുടെ ഭഗവാൻ വിശദേ ഹൃദി. ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഇന്നലെ പരമാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞതാണ്, ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് 2 പേരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഹീ ഈസ് മൈ ഡിവോട്ടി, ഷീ ഈസ് മൈ ഡിവോട്ടി, ദേ ആർ മൈ ഡിവോട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 2 പേരെയാണ്. ഒന്ന് വന്നിട്ട് ദ്രൗപദി, ഒന്ന് വന്നിട്ട് അർജുന. ദേ ആർ ക്വാളിഫൈഡ്. അതുപോലെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വന്നിട്ട് ഇവരെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഹീ ഈസ് മൈ ഡിസൈപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ ഉള്ളൂ. ഹിസ് ഡിവൈൻ ഗ്രേസ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോസ്വാമി മഹാരാജ്. അപ്പൊ അവര് ഇങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ പ്രേയേഴ്സ് എന്തായിരിക്കണം? റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിരിക്കണം. ലവ് ജോയിന്റ്. ദെൻ എച്ച് മീൻസ് ഹാപ്പിനെസ് ജോയിന്റ്. സന്തോഷമുണ്ടോ? എല്ലാ ദിവസവും ഭാഗവതം പഠിക്കാനും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പഠിക്കാനും എല്ലാത്തിനും സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മളിതിൽ നിന്ന് കുന്തി മഹാറാണിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രേയേഴ്സ് എല്ലാം റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിരിക്കും.
എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലുള്ള പ്രേയേഴ്സ് വരും. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രേയേഴ്സ്? നമഃ പങ്കജനാഭായ നമഃ പങ്കജമാലിന. ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ. ഇത് ഏത് സിറ്റുവേഷൻ കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്യുവർ ഡിവോട്ടിക്ക് കൊടുത്താലും ആ പ്യുവർ ഡിവോട്ടി ഭഗവാനുമായിട്ട് സറണ്ടർ ചെയ്തേ നിൽക്കുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സിലാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നതെന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് റിയൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, निताय गौर हरि प्रेम। कुंदी महारानी की जय। हरे कृष्ण. Any questions and comments? Okay. ആർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മനസ്സ്. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് താമരപ്പൂ ഉണ്ടായ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അതിനൊരു പ്രത്യേക പേര് പറഞ്ഞല്ലോ പ്രഭുജി, അത് മറന്നുപോയി മനസ്സിൽ. ബ്രഹ്മദേവന്റെ വേറൊരു പേരാണ് പത്മസംഭവ മാതാജി. പത്മസംഭവ. പത്മസംഭവ. സംഭവ മീൻസ് പെട്ടെന്നുണ്ടാവുക, സംഭവിക്കുക, ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കില്ലേ, അതാണ് സംഭവം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की. पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ നന്ദി പ്രഭുജി, വളരെ നന്ദി. താങ്ക് യു ഹരേ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. താങ്ക് യു പ്രഭുജി, നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യം തുടങ്ങിയുള്ള ഇത്രയും കൂടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് വിശദാക്കിയോളൂ കേട്ടോ. ഓരോ. ഓക്കെ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യവാദം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഈ പീസ് ജോയിന്റ്, ലവ് ജോയിന്റ്, ഹാപ്പിനെസ് ജോയിന്റ് അത് ജപിക്കുമ്പോഴാണോ അത് എപ്പോഴും വേണോ, എല്ലാ സമയത്തും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. മാജി പ്രഭു ലെഫ്റ്റ് ആയി മാജി. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. സാരമില്ല. ഓക്കെ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ.